भजन कोरस कीर्तन इत्यादि श्रवण करुले। शत्रुघ्न भाई एवं ढेଙ୍କାନାଳ सुंदर कीर्तन परिवेशन करुले। वर्तमान ये आलोचना पर्याय सुभाष भाई मते सुजोग देइछन्ति। आज 1743तम यही सत्संग दीर्घ दिन धरी यही सत्संग परिचालित हो चली यही अपूर्व सुजोग आमको देइछन् सुभाष भाई निरवच्छिन्न भाव सहज कथा नुहे। वर्ष वर्ष धरी आगु परिचालना करने निश्चित कष्टकर व्यापार कि से सुजोग आमको देइछन्ति। आज एक पवित्र दिन ए दिन में मते सुजोग मिलथिबार मु धन्य मन करुछि। आज होछि भाद्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। ओडिशा रे ए कृषि भित्तिक गण पर्व नुआखाई। आमाने ए गण पर्व नुआखाई कहले नवान्न भक्षण कथा जानिचे। नुआ न्यू खाई माने अन्न फूड नुआ अन्न नवान्न ग्रहण करिवार जो विधान रही। साधारणतः आमे ओडिशा रे समस्ते नुआ खाई थाउ, किंतु ये जो नुआ खाई पर्वटा साधारण भाव सुंदर भाव आडंबर सहकारे हमर पश्चिम ओडिशा रे पालन करा जाय थाए। किंतु आस्ते आस्ते आज समग्र ओडिशा भितर एटा पालित होउची। ओडिशा सरकार से छुट्टी घोषणा करिसंती एवं एथरा परदिन भी छुट्टी घोषणा करिसंती। कारण आमे मु बहुत वर्ष धरी पश्चिम ओडिशा रे मोर कार्यकाल भितर मोर अतिबाहित करिछि। नुआखाई आ नुआखाई बासीटा बहुत सुंदर भाव परिपालन समस्ते करिथांती। तेणु आज आमर समग्र ओडिशार समस्त भाई माने माँ माने आज निश्चित आनंद अनुभव करुथि। पवित्र दिन रे 2 दिन छुट्टी अच्छी। ये जो नुआखाई परिपालन करिवार जो विधान रही अति सुंदर विधान। पश्चिम ओडिशा रे एते सुंदर भाव परिपालन करती से माने ये जो नवान्न नुआ जो प्रोडक्शन जो अन्न हुए ताकू से माने तांकर इष्ट देवी ठारे प्रथमे अर्पण करा जाए। पश्चिम ओडिशा पंडित मंडली से माने लग्न निर्धारण करिथांती एवं निर्दिष्ट लग्न रे समस्त ओडिशा सारा वर्तमान आज आमे से नवान्न भक्षण करिथांती। मुख्यतः सुंदर भाव में पश्चिम ओडिशा से जो इष्ट देवी अच्छा पाखे से अर्पण करा जाए। आमर संबलेश्वरी पाखे ये नवान्न प्रथम अर्पण करा जाए, जोटा कि साधारण भाव में आमर बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर एमाने समस्ते जाई नवान्न से अर्पण करांती माँ सम्बलेश्वरी पाखे। बलांगीर पाटणी माँ पाटणेश्वरी पाखे, कलाहांडी माँ माणिकेश्वरी निकटरे, सुवर्णपुर माँ सुरेश्वरी निकटरे यही भाव में ये नवान्न प्रथम अर्पण करा जाए इष्ट देवी पाखे। ये जो विधान जदि आम सत्संग सहित मिले कि देखा आम प्रत्यह नित्य प्रत्यह आम भोग निवेदन करूँ, आम इष्टवृत्ति निवेदन करूँ। प्रथमे मो प्रभु पाखे मु भोग निवेदन कला परे ही आम अन्न जल ग्रहण करूँ। तो ठीक से भाव में से वर्षर प्रथम प्रथम जोटा कि अन्न जोटा आम उत्पन्न करा जाए ताको प्रथमे निज निजर इष्ट देवी पाखे दबा तापर आम भक्षण करिया। ये जो विधान अति सुंदर विधान। आगे आम इष्ट ये इष्ट कथा उठुची जे मंगलमय जी आमको परिचालना करती तांको आग अग्रभागे रखी आम बाकी कार्य करूँ। तेणु भाव में मत बहुत भल लगे। पश्चिम ओडिशा जो परंपरा रही खाली सेतिक नुहे, नवान्न खाइबा भितर जो विधान रही समस्ते न्यू बर्न समस्ते नूतन वस्त्र परिधान करती, समस्ते आबाल वृद्ध बनिता। हे तो कोस्टाल रे आमे सेते करि पारुना कि सेमाने समस्ते अपेक्षा करिथांदी जे नुआ वर्ष केतेले आसीबो, नुआ जो नवान्न आसीबो, नुआ खाई आसीबो। से नुआ खाई रे समस्ते नुआ वस्त्र परिधान करिवे एवं तत्संगे संगे सब बड़ा जिनस होची से माने सो एकाठी बसी एटा पालन करती प्रति परिवार भितरे।
परिवार कहले आमे जहाँ बुझुछु ता हुए तो नुहे परिवार कहले मो मो स्त्री मो पिला माने किंतु ना पश्चिम ओडिशा रे एई जो गणपर्व पालन करा जाए परिवार कहले जे बंधु बांधव साई पड़ोसी समस्त की नहीं ज्ञाति कुटुंब समस्त को नहीं कि से माने एटा परिपालन करंती इवेन जो माने बाहर रहिछन्ती विदेश रहिछन्ती ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ନୂଆଖାଇ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ କହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ସେଟା ସେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ଦିନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ସମ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଏ ନୂଆଖାଇରେ ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଳନ କୋଉ ପତ୍ରରେ ଖାଏ କୋଉରା ପତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଏକାଠି ହବା ଏ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ଭିତରେ ଅମଳେ ଥାଉ ମନ ମତାନ୍ତର ଥାଉ ମନାନ୍ତର ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆଖାଇ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନୂଆଖାଇରେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଥର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତ ଏ ସବୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ମିଳେଇକି ମୁଁ ଦେଖେ ମତେ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କେବେ କୋଉ ଆବାହନ କାଳରୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଶିଖୁଛେ ଯାହା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସବୁ ଘର ଘରକୁ ଯିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯାଜନ କରିବା ଡିପିୱାର କରିବା ଏ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିପିୱାର ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାଟା କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଇ ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯିବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଜୁହାର କରିବେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଏ ଜୁହାର କରିବା ଭିତରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେଥିପାଇଁ ଗଣପର୍ବ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ସମବେତ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇ ସୂଚନା କ୍ରମରେ କହୁଥିଲେ ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଆଶର ଜମିଯାଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିନଟିକୁ ସେମାନେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି ଏ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ନୂଆଖାଇକୁ ସେମାନେ କଣ ସେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ କରନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିନଟି ଆଜି ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ବି এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆମେ ସେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଜଣେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୀବନ ସେ ଆଦର୍ଶ ଯୋଉ ମାନିକି ଚାଲିବା ସିଏ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାନିବା ଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ପକାଏ ଆମେ କରିଥାଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି ମଣିଷ ତା ଜୀବନଟା ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ଉଠେ ସେଦିନ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଯତୀନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ଚାଲିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ପୁଣି ଜଣେ ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦରକାର ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେଦିନ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନଥିଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ନା ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ନା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳନୀରେ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଏ ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର ଜୀବନକୁ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ନଥାଏ ମଣିଷ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ଜୀବନ ଲାଭ ନ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମଣିଷ ପରିବେଶର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରେ ନା ବରଂ
परिवेश नाना भाव मनीष को विभ्रांत कर तोले। आज आम परिवेश अवस्था समस्ते जानू परिवेश कौन है। तेणु परिवेश को परिवेश सदुपयोग करने आम को आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन करने दरकार। आदर्श को नहीं चलवा दरकार। ताले आमर परिवेश पर कंट्रोल आसब ना आसब ना। आ परिवेश को ठीक न कले आम ठीक रे बंची पारिबा नाही। से परम पिता सत्संग आम को सत्संग आज लार्जेस्ट गोटे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये सत्संग भावधारा जिते प्रचार प्रसार हम आम से आनंद रहिबा। तेणु से जीवन में गुरु दरकार, आदर्श दरकार, नहले हो पारिबो नाही। स्वामी विवेकानंद गोटे कथा मन पड़े। से कहते थाउजेंड ऑफ पीपल लीड द लाइफ विदाउट आइडियल, बट I am sure that if a man having an ideal commits one mistake, then a man without an ideal must commit 1,000 mistakes. So it is better to be an ideal. से कहते जे जो माने अनेक लोक जीवन आदर्श को धरी नाहांती, किंतु से माने जन जी धरी आइडियाल को धरिकी चली सी जदि बाई चान्स गोटे भूल कर पकाए, किंतु जो माने धरी ना हुए तो हजार भूल कर पकाती। तेणु से जीवन में आदर्श एकांत आवश्यक रही। आम आदर्श को लेकिन चलवा। तेणु से जुगे जुगे पुरुषोत्तम आसती ये धराधाम को मनीष को ता जीवन वृद्धि पथरे चल नापी। मनीषर जो असजड़ा जीवन सजाड़ी देवाई आसती। तेणु प्रति जो मनुष्यर भल पाया जागृत हो जाए, जो मनुष्य भल पाई चले ताल जीवन में कौन से असुविधा हुए ना। मनुष्य चाहे कौन आनंद शांति, किंतु आनंद शांति जो खुशी मनुष्य पाए ना, ये खुशी कौटी मिल बाहर मिले ना। ये अंतर भीतर रही खोजी बाहर कर पारेना मनुष्य। ये हृदय भितर अच्छी मनुष्य खोजिकी बाहर को पारे ना। तेणु ठाकुर कहते धर्म ही ता करें। मनुष्य जो स्पिरिचुअल जगत में प्रवेश करे, धर्म परिपालन करे, आदर्श को जीवन नहीं कि चले, से बुझी पारे जे जीवनटा कौन, ये जीवन आदर्शर आवश्यकता केते रही से बुझी पारे। मु गत मासे 1.5 मास भीतर गोटे पेपर पढ़िली। पेपर थिला जे जे आनंद आनंद कौटे मिले। ये आनंद उपरे से माने गोटे गवेषणा आरंभ करते हार्वर्ड विश्वविद्यालय गवेषक मान पिला माने से माने बसिकी से आनंद पर खुशी आ सुंदर स्वास्थ्य किभली मिलिबो तापर से गवेषणा करिया परे से माने करथिले। 268 जन छात्र गवेषक थिले एवं सेही किछि बोस्टन सहर किछि अपारग लोक, असुविधाग्रस्त लोक, युवक को लेकिन से सर्वेक्षण 75 वर्ष धरिकी दीर्घतम सर्वेक्षण थिला एटा। एवं से विभिन्न पीरियड भितर समय भितर परीक्षा निरीक्षा स्वास्थ्य परीक्षा से मनर परीक्षा माइंड मस्तिष्कर विभिन्न प्रकार MRI इत्यादि करी से रखुले। एवं से वृत्ति बेउसा चलनी बंधु परिवार पुत्र कन्या संपर्क ये सब गुड़ी पर से नजर रखी केमती चलुंट। एवं शेष से नतीजार पहुँचले जे जो प्रसिद्धि धन दौलत एटा सब खुशी एथिरे आनी पारे ना। एवं खुशीर मूल मंत्र थिला जे दृढ़ संपर्क संपर्क भल पाइबा एटा हूँ खुशीर मूल मंत्र, सुस्वास्थ्यर मूल मंत्र। से हूँ गवेषणा मिलला जे ये आमे जदि आनंद रहिबा ताले हम संपर्क को जते बढ़ाई पारिबा, सुसंपर्क जते स्थापन करिबा अन्य मानक सहित परिवार सहित से मनुष्य आनंद रहिबो। तेणु आज ये संपर्क स्थापन करने आज आम डीपीआर करचे। जो भाई माने सब सत्संग थिले सतनाम ग्रहण करते समय क्रमे
ସେମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛେ। ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛେ ସେ ପରମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ହିଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବି, ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶରେ ଆପ୍ରାଣ ଯେ ପ୍ରାଣ, ସେ ଯେତେ ହୀନ ହିଁ ହଉ, ଛୋଟ ହିଁ ହଉ, ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକ ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦରକାର, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରୋଲ କହୁଥିଲେ ୱି ନିଡ୍ ଏ ଗଡ୍ ହୁ ହିୟର୍ସ ଅସ୍, ଲଭ୍ସ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅସ୍। ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହୁ ହିୟର୍ସ ଅସ୍, ଯିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ, ଆସି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା କରେଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେ ଦୟାଳୁ, ପରମ ଦୟାଳୁ। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଆଗେଇବ, ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେ ସେତେ ଟିକେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରଚନାରେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇବେ ରହିବେ ତମ ଠାରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଧିର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଭଲ ପାଅ, ଉପଭୋଗ କର ତାଙ୍କୁ। ତୁମର ସର୍ବ ବିଷୟରେ, ସର୍ବ ବିଷୟ ମୋର ଖାଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବି, ମୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ତାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଆଦର୍ଶରେ ଅଛି ଅନୁଭୂତି। ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଙ୍ଗ, ପ୍ରଶ୍ନ, ସେବା, ବ୍ୟବହାର, ଉପାସନା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା। ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନବା, ଯେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ଭଲ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ହୁଏତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିପାରେ ନା, ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛେ। ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ପଚାରୁଛେ, ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ। ସେବା, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଉପାସନା, ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଦେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ, ଯୋଉ ଧାରାରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଧାରାର ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନବା, ନେଇକି ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାନା ଜାତୀୟ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫେରରେ ନିଜକୁ ବିବ୍ରତ କରି ତୋଳନା, ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ହିଁ ତୁମର ଧର୍ମ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ନାନା ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଆମେ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆମେ କରିଥାଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ କରୁ, ମନ୍ଦିର ମସ୍ଜିଦ୍ ଯାଉ, ତୀର୍ଥ ଯାଉ, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛେ, ସେ ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଚରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନା, ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତୁମ ଧର୍ମ ହେଉଠନ୍ତୁ।
तांकर अनुशासन तांकर अनुप्रेरणा रे निजको मिसई चाल ये हूँ ईश्वर लाभर प्रकृत पंथा हूँ ताहा ही तेणु आम आदर्श को लेकिन चलवा तांकर जो विधान देइछन्ति नीति देइछन्ति ताको हम परिपालन करवा से आसीछन्ति ए धराधाम को मनीष भाव तेणु आम तांकु से हाथ धरिकी से आमर जीवन रास्ता देखई दउछन्ति चलवा कायदा शिखई दउछन्ति तेणु तांकु जदि आम जीवन में तांकु जदि भल न पाऊ तांको निकटतर जदि आम न हो आम घरे बसिबा आम कह जे मु भले रहिबी तांकर आशीर्वाद मो प्रति अच्छी ता नुहे आम जदि दुई पाद तांको आड़ को जीवा सी तो आउ पांच पाद आम आड़ को चली आसबे आमु नहीं से अपेक्षा करिसंदी से मनीष कांगाल गोटे मनीष मनरे हस देखापी से अपेक्षा करिसंदी जे मनीष आनंद रुहतु खुशी रुहतु परम पिता ताहा ही चाहती किंतु से बाट मनीष भूली जाए वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा आच्छन्न ही मनीष इष्ट को भूली जाए आदर्श को भूली जाए निज ख्याल मापिकी चले से ठाकुर कहते मनीष जीवन सम्मुखें दुईटी रास्ता अच्छी दुईटी पथ गोटे हूँ सत्तार पथ आ गोटे वृत्तिर पथ वृत्ति प्रवृत्तिर पथ ये द्वितीय पथटी अति सहज लगे कहीं ना निज इच्छा मनीष चले वृत्ति प्रवृत्तिर पथ मो इच्छा मु जहाँ खाइबी मो इच्छा मु जिते उठिबी मो इच्छा जहाँ जमी व्यवहार करी यहाँ निज इच्छा चले एवं परिणाम दुख भोग करे मनीष मनीष आनंद पाई पारे ना से किंतु सत्तार पथ हूँ इच्छा चलवा मु मोर प्रभु इच्छा चलि आटा हूँ कठिन व्यापार धर्म चलवा क्षीर धार चलवा सदृश तांको कथा मानिकी चलवा सहज नुहे कि जो मानकर भल पाइबा अच्छी प्रति भक्ति अच्छी से मान चलती एवं तांको रास्ता जी चाहे तार अप्राप्य किसी रहे ना से सब गुड़िकर अधिकारी हो उठे कहते दे दियो कि चाह ना देखियो तुम सब हो जाए मनीष पाखे समर्पित जीवन जापन करे तार अभाव रहे ना के सी अच्छा आम सम्मुखें अच्छा सी आमको निश्चित धरी रखिए कहते मत तु गोटे भल कांध दियो मु तुम कांधरे जावाई चाहूँगी किंतु भल कांधटे मु पाए ना तुम्हें पुत्र कन्या मानकर बोझ बोईकी चलीच तो मो बोझ चाहला नेला बेलू तुम ये कुंठित कहीं मनीष कुंठित हुए आम जो ठाकुर कथा कहू ठाकुर कौन सी काम जोगाण क्या पहुँचू से माने आग्रह हुए तो हमें विभिन्न असुविधार कथा कहती किंतु निज बेलू ता कहते ना ठाकुर कहते तुम्हें मत नहीं चल ताले तुम्हें आनंद रते निर्भर प्रतिश्रुति देले मध्य आम माने जो प्रवृत्ति परतंत्र भितर रहीचे आम सहज भाव विश्वास को नहीं पारुना आम विश्वास हूँ पतला विश्वास तेणु विश्वास जो गाढ़ हो कौन सी असुविधा हेनी तेणु ठाकुर जगतर समस्त ऐश्वर्य जाना भल पाइबा कर्म जहाँ भीतर सहज भाव उत्साहित जहाँ प्रति आसक्त मनीष जीवन समस्त विरोधर चरम समाधान लाभ हुए से मनीषर भगवान से हूँ भगवान समस्त विरोधर आम जीवन में अनेक विरोधर आम सम्मुखीन होचे तार सहज सरल समाधान कौटे हुए ना परम पिता पाखे आदर्श पाखे हुए आचार्य पाखे हुए तेणु ठाकुर कहते मनीष जेकोसी सी परिवेश थाऊ ना कहीं जे कौन सी मतवाद बाध्य होना कहीं आदर्श प्राणता ताक बड़ करी तोले ताक इंटीग्रेट करी तोले जदि आदर्श प्राणता न थाए ताले मनीष ता जीवन जो प्रतिकूल परिस्थिति आसे ताको अनुकूल पर्यवेसित करि पारे ना तार प्रतिबंधक को सी सामना करि पारे ना से भांगी पड़े दुर्बल हो पड़े तार रोग प्रतिषेध क्षमता इम्यूनिटी पावर
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ତାର କମି जाए ठाकुर कहते से दुर्बल हो पड़े तेणु मनीष आदर्श को नहीं चलिले ता भीतर मनोबल बढ़ी जाए ता भीतर गोटे स्वतंत्र एनर्जी क्रिएट करे यही नाम ध्यान करिया भितर मनीष मानसिक भाव में एते सुदृढ़ हो जाए तेणु ताकू शारीरिक रोग व्याधि ताकू किछि करि पारे ना तेणु से कहते कौन दरकार ना सिंसियर एक्टिव अंडरटेकिंग adherence to the ideal sincere active adherence to the ideal living ideal तेणु मनुष्य तो तांका प्रति अनुगत्य प्रकाश करे ताले तार असुविधा हुए ना आज सत्संग जगत आम देखू बहुत वयस्क भाई मैंने अच्छा ऋतिक मैंने अच्छा कर्मी मैंने अच्छा 70-80 वर्ष से बहुत एक्टिव अच्छा कारण से मानसिक स्थिति बहुत ऊर्धरे ठाकुर को लेकिन से चलती नाम ध्यान करी चलती तेणु से शारीरिक बाधा बंधन किसी करे ना अटकई पारे ना तेणु आमको से भल पाइबा भितर चलवा दरकार भल न पाइले हेनी भल पाइले ही आम जीवन जो मलिनता रही जो दुर्बलता रही दुर्बलता दूरे हो ठाकुर कहते मुझे तुम मान भर बंचापी चाहे अर्थात तुम्हें मत नहीं चल प्रति घरे घरे प्रति अंतर भितर मुझे रहा चाहूँगी तुम मैंने कह मत स्थान दबनी व्याकुल भाव ठाकुर कहते कारण ठाकुर समस्त बंचापी चाहती समस्त उन्नति चाहती भल चाहती सी आदिम मंगल कामी जगतर समस्त खाली मनीष नुह जीव जगत ये सृष्टि तेणु सृष्टि समस्त से रक्षा करने चाहती ठाकुर गोटे उदाहरण दे कहते धीवर जिते तार पोखरी जाल बिछाए सबू माछ से पड़ती किछि माछ बाहर रही जाती किछि पड़ जाती से जाल रे तार ये पोखरी हूँ तार ये माछ सबू माछ हूँ तार किंतु जाल रे समस्ते पड़ती ना किछि बाहरी जाती किछि जाल रे पड़ जाती ठाकुर जो माने जाल रे पड़ जाती से धीवरटी ता निज इच्छा अनुसार परिचालित करें से बिक्री कर खाइब जहाँ कर निजर ताकू रखती किंतु जो मैंने बाहर रही जाती तार कंट्रोल न थाए जदियो माछ तार पोखरी तार कि से माछ उपर तार कंट्रोल न थाए से बाहर रहिले ठाकुर कहते मनीष जीवन से जो मैंने इष्ट को धरिकी चलती से माने बंची जाती कारण से तांकर मंगल कोल रहती से भाव परिचालित करती कि जो मैंने बाहर रही जाती से कहते मु कौन करी मु किछि करि पारे ना से केवल अफसोस करती कार असुविधा गले ठाकुर को प्राण व्यथा लगे कहे मु सबू कहला परे सबू विधि व्यवस्था देला परे मध्य मनीष बुझी पारे ना तेणु आमको बुझा दरकार जाना दरकार आ जानापी दीक्षा नवा दरकार नाम ध्यान करवा दरकार सत्संगर आवश्यकता रही ता भीतर पशिले मनीष बुझीब तपस्चरण नकल हेनी ठाकुर कहते बीज जपरी उपयुक्त माटी रे यथायथ भाव युक्त नहेले अंकुरित हुए ना ठीक से परी आदर्श इष्टर बा आचार्य ठारे यथायथ विहित भाव युक्त हो तपस्चरण न कले बीज मंत्र मध्य अंकुरित हुए ना आम दीक्षा नहीं गले सब हो नुहे आम करवा दरकार ठीक भाव उपयुक्त भाव यथा विहित भाव जहाँ ठाकुर जो विधान देते करवा दरकार ये जो जजन जहाँ इष्ट प्रति सदाचार स्वस्थ परिपालन करने भितर यथायथ तपस्चरण न कले बीज मंत्र अंकुरित हुए ना कि बाहर कि भितरे ना बाहर हेनी कि भितर हेनी दीटा कथा ठाकुर कहते गोटे बाहर आमर गोटे भितर अच्छी गोटे बाहर अच्छी बाहर जिते चाकचक्य देखेले भीतर हूँ अलगा ये भीतर बाहर सामान न थाए आम बहुत देखा स्वभाव आमर थाए आम भल पिंधु आम भल कथा कहू किंतु अंतर कांदी उठुची ये भीतर ठीक करवा दरकार
ଭିତର ଠିକ ନହେଲେ ହବନି। ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁଛି, ଅନ୍ତରେ କାନ୍ଦେ ବାହାରେ ଅସେଇ ମୋର ପରିଚୟ, ମରି ସାରିଛି ମି ତଥାପି କରୁଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିନୟ। ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିନୟ ହୁଏତ କରୁଛି, ମରି ସାରିଛି ଏ ଜୀବନ, ତା ଭିତରଟା ଆଜି ମରି ଯାଇଛି। ଅଚ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଥାଇପାରେ, ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ ମଣିଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ନିରାକରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ନିରାକରଣ ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଭିତରଟା ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏ ଦୁଃଖ କାହାର ମଜାକ ତ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁଃଖକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଣିଷ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏ ଯୋଉ ଅଭାବ ଭାବଟା ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ତା ପାଏ ନା, ସେଟା ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଚାହିଁବାଟା ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତୁମେ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଦୁଃଖ ତୁମର କଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଟା କେବଳ ଏଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା, ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଲାଇନରେ ଯାଆନ୍ତି, ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ପରମ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ହବ ନାହିଁ। ଚାହିଁବାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ମଣିଷର, ମଣିଷ କାମ ନାହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଥିଲେ ଏ କାମନା ହିଁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ହିଁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାମନାକୁ କମେଇବା ଦରକାର। କେବଳ ସେଇ ହିଁ କାମନାର ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ର ଉଠିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଚାଲିବ ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ କର୍ମ କରି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଭଳି ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହଉ, ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହବ କେମିତି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କର ନୀତି ବିଧି ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ଭିତରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନ ଜଣେ ଫରେନର ଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଦି ମେସେଜ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାହା ଇଂରାଜୀ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ବଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ଥିଲା ଆମେରିକାରେ। ସେ ଯେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ହାଉଜର ମାନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କିଏ କହିପାରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାବନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଦେଖିବି। ପାଠ ପାଠ ନ ପଢିବା ଲୋକ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ସମୟ ମୋର ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେ ଦି ଲାଇଫ ଇନ୍ ଦ ଆମେରିକା ଇଜ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ। ଆମେରିକାର ଜୀବନ ଚଳଣି ଅତି ଦ୍ରୁତତର, ସେଠି ସମୟ କାହାକୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ। ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଦ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍, କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ୟୁର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍। କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମତେ କହିବେ କି ଆପଣ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ? ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ବି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ବି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଅ। ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ହୁମ୍, କାହା ପ୍ରତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତା ହେବି? ଟୁ ୟୋର ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ, ଆଇଡିଆଲଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଅ। ପୁଣି ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି ହୁ ଇଜ ମାଇ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ମାଇ ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ? କ୍ୟାନ୍ ହେନରୀ ଫୋର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି। ହେନରୀ ଫୋର୍ଡ, ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋର୍ଡ ଗାଡି ତାଙ୍କରି ସବୁ ଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ମୋ ଆଇଡିଆଲ ହେଇପାରନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ୟେସ୍, ଫୋର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୋର ଆଇଡିଆଲ, ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଆନାଦର ଫୋର୍ଡ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସିଏ ତୁମର ଆଇଡିଆଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେନରୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
जे धर्मर मूर्तिमंत विग्रह जी जे प्रेम वितरण करने सृष्टि की धराधाम को आसछन्ति जो जेसस क्राइस्ट तुम तांको भली हो पारिबो नाही तुम्हें जे भली आदर्श रे तुम्हें जे भली आदर्श तुम्हें अनुसरण करिवो तुम चरित्र सही पड़े हो उठिबो तेणु कहबार उद्देश्य होची मनुष्य तेरे श्री ठाकुर को नहीं कि चले जीवंत आदर्श को माने कि चले जे अभ्रांत जे त्रिकालज्ञ आदर्श कहले विभिन्न प्रकार होता पारे किए क्या आदर्श करती किंतु आदर्श ठाकुर कहते आदर्श संज्ञा कहते आदर्श बा इष्ट से ही जहाँ व्यक्तित्व रे तुमर कल्याण और प्रेरणा निहित अच्छी जहाँ को देखी बुझी निज संशोधन करी तुम्हें परम कल्याण अधिकारी हुआ से उसने आदर्श ये विश्वर कल्याण जे करती तुमर कल्याण जहाँ का भीतर निहित अच्छी जहाँ को देखी तुम निज ठीक कर आज सी आम सम्मुखें अच्छा आचार्य परंपरा भितर से सब सम्मुखें रही आम नहीं निज ठीक करवा दरकार आम चाली चलन आचार व्यवहार भीतर संगति नहीं से ठीक करने निज संशोधित करने आम अनुसरण करने दरकार निधिविधि पालन करने दरकार ये पालन करने भितर ही आनंद मिले से पालन करने भितर ही मनुष्य बंची जाए जो माने मानी से कौन से असुविधा हुए ना ठाकुर से कहते मोर किसी अंध भक्त थे मूर्ख भक्त थे से अनंतनाथ किशोरी मोहन इत्यादि से दुई जन मोर मूर्ख भक्त किसी बुझती ना मु जहा कहे ता करती आपण समस्ते जानते मु समय नेबी ना अधिक गोटे पचा मांस को किभली से नहीं आप जानी सब समस्ते जानती तेणु मूर्ख भाव जहाँ कहती तो परिपालन करती से जी न करे से असुविधार सम्मुखीन भी होती ठाकुर जड़े परम भक्त कथा मैंने जाचे 1940 मसीह से आमर हिमायतपुर सत्संगर तत्काल संपादक श्यामचरण मुखार्जी जहाँ गोपाल दावल कहते परम भक्त ठाकुर संपादक थिले ठाकुर को एते भल पाती ठाकुर जहाँ चाहती से करती ठाकुर कथा कंटा परिपालन करती थरे सी आसी ठाकुर पाखे पहुंचती जड़े बंधु दुर्गाचरण सरकार दिज आसी पहुंचले कहले आम जीवु टे फरीदपुर जीवु जड़े बंधु डाकी आम जावाई चाहूँ ठाकुर मना करदे स्ट्रेट ना ना तुम्हें जाओ ना किंतु से पुणी अनुनय विनय हेले कारण दुर्गाचरण भाई अच्छे सांगे से कौन ना ठाकुर आम जा पड़ो आम जमी जीवु ठाकुर बारण करने सत्वे से जावाई बाहरती ठाकुर कहते ठीक अच्छे जदि जाऊच जाओ किंतु तुम्हें ठीक समय फेरी आसो ठीक समय सब डेट देले अगस्ट 3 तारिख होता है कहले 3 तारिख पूर्व तुम्हें आसी मो पाखे पहुँचब से व्यतिक्रम हुए ना से मैंने हाँ भरिकी चलीगले जाकि फरीदपुर पहुँचले से बंधु जी आमर प्रमोद चंद्र गांगुली पहुँचला सी कहले जी आम कलकता जा कलकता से नबार उद्देश्य थिला से जन गुरु भाई गोटे चाकरी हम यही गोपाल दांगर बहुत ना अच्छी सेठी इंग्रेज सरकार समय बहुत ना समस्त से निजर कर पारी ज्ञानी लोक एमएससी फर्स्ट क्लास फास्ट से से बल्लार से बंगलार लाट ये नहीं आसते गवर्नर को भी नहीं ठाकुर पाखे पहुंचे एत बड़ भक्त सी तेणु से कहले सी थे गले हारी सी टे कहीदे चाकरी हो गोपाल दा मना कले कहले ना ठाकुर मना कर ठाकुर कहते मत निर्दिष्ट समय फेरिया पड़ो तेणु मत फेरिया पड़ो आमको तापर सी बुझापी चेष्टा कले शेष सी टिकेट करदे 2 जन कलकाटा करदे टिकेट धरे दौरान आसी दुर्गा देदेले कहते आम जा सहित
ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଠାକୁର ମନା କଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ତ ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ଠାକୁର କ'ଣ ଖୁସି ହେବେନି? ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଭିତରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଳି ଆଉ ଭଲ କାମ କ'ଣ ଅଛି? ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଫେରି ପାରିବୁନି, ଠାକୁର ଫେରିବା ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନ ଫେରିଲେ କେମିତି ହବ? ନା ନା ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ ଫେରିଲେ ଠାକୁର ଦୁଃଖୀ ହେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହି ଯାଉ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ତ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କାଲକାଟା ଯାଇକି ଫେରିବା 3ଟା ଭିତରେ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ତାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। ଢାକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବେଙ୍ଗଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଦୁଇଟାରେ ଧକ୍କା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଦୁଃଖୀ ନୁ ଅନେକ ଦିନ ଠାକୁର ଖାଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କୁ। ସେ ଖାଇଲେନି, କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଦର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଦା ମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେବେ, ଆମେ କାହାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଭକ୍ତର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲାନି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚଳନି, ଯେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଟା ପରିପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରହିଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଲେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଚାଲିଯିବେ? ଠାକୁର ସେଦିନ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ ଫରିଦପୁର ଯିବା କଥା କହିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଦିନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ବାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କଲେନି କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କଲିନି, ମୁଁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ମୋ କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ନଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ କଥା ନ ମାନିଥିଲେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ, ତା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ସେ ଯିବେନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ସେ ଯିବେନି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅବମାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାର କର୍ମଫଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୋତେ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୋ ପାଖରେ ଦରକାର ତୁମର। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇପାରେ, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇପାରିବି। ସେଇ କ୍ଷମତା ମୋର ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ମୋ କଥା ଯିଏ ମାନେ ନା, ସେ ବୋକା, ସେ ନିର୍ବୋଧ, ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ଆଉ ମହାମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିକି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଳି ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆମେ ଧରିକି ଚାଲିଛେ, ସେଟା ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ପରିଜନକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛି, ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ମୋର ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଛି କି? ଯେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ମଣିଷ ଭିତରେ, ତାର କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହବ, ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଅଗାଢ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଅନେକ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖ। ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା।
ଏବଂ ସେ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକ୍କା ହେଇଯିବା, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ବାହାର ଚାଲିପାରୁନେ, ଆମେ ପଛ ଟାଣ ରହିଛି, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମେ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଛ କରିଦିଏ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟିକେ ଠେଲି ଦେଇପାରେ ଯିଏ, ଯାକ ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେ ବୁଝିବୁ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ଭେଦ କରିବା ଦରକାର। ଭେଦ କଲେ ଆଉ ମଣିଷର ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେଇ ଭେଦ କରିବା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇଟା ସାଧନା, ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେଇଟା ହଉଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। ସବୁଦିନ ଆମେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ତୁମର ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଅନ୍ୟର କଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଧର୍ମର ପରିଭାଷାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଣିଷ କରିନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋଠି କଣ ଅଛି, ମତେ ମାଗିଲେ ମୋର ଯାଦୁର ଛଡି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରିଦେବି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ମାଗ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତାହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକେ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯେ ଅନଟଟରିଂ ଆଧେରାନ୍ସ, ସେ ଆଧେରାନ୍ସର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ନା ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏ କର୍ମ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ। ଯେମିତି ମା ତାର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନା, ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, କାରଣ ସେ ମା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରେ ବୋଲି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଆସେ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଗାଢ ହେଇଯାଏ, ତ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ ମଣିଷର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏ ଫରିଦପୁର ଜମିଦାର ଆସିଥିଲେ, ସର୍ଟକଟ କରି କହିଦେବି, ସେ ଜଣେ ଜମିଦାର, ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ବିରାଟ ଜମିଦାର, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି। ଠାକୁର ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନିଜର ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି ମଣିଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯାଏ। ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ମଣିଷଠୁ କିଛି ମାଗି ଦିଅନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଭିକ୍ଷା, ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଭିକ୍ଷା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥରେ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଥରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଥରେ ସେ ଜମିଦାର ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଆସିଲେ, ଠାକୁର ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣରେ ଏତେ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଦୟାଳୁ, ସେ ଏତେ ସ୍ନେହଳ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, କେମିତି ଅଛୁ, କୋଉଠି ରହୁଛୁ, ସବୁ ପଚାରି ନିଅନ୍ତି, ଅତି ନିଜର ଅତି ଆପଣାର କରି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେ ଗଲେ କିଛି ମାଗି ନିଅନ୍ତି, ସେଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ? ସେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କା କମ ନଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା, ଏଇ ତ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସେ ନା, ଇଏ ପୁଣି ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେଣି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ, ଜମିଦାର ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବଢେଇ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଧରିଲେ ହାତରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ, ସେଠୁ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳକୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ ସେଇ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ଉପରକୁ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି କଣ ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେଲେ 2000 ଟଙ୍କା। ଜମିଦାର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ପାଗଳ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ଇଏ ପାଗଳ ଲୋକ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଭାବିକି ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ,
ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଆସି ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଦିନେ ନୌକା ବିହାର କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର ଲୋକ ନୌକା ବିହାର କରିବା ଭିତରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଯିଏ ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅତଳ ଜଳ ଭିତରେ ଡୁବିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କୂଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ ଟେକି 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 ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ କୁଷ୍ଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମ ଏଠି ବହୁତ ଦୂର ଆପଣ ଆଶ୍ରମ କାହିଁକି ଯିବେ ନା ନା ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କେମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇଲେ କହିଲେ ମୋତେ ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୂଳକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ପହଁରା ଶିଖିନଥିଲି ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଇଏ ଜୀବନ ଆଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଇଏ ଚାଲିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ମାଗି ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେ ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ ପରମ କାରୁଣିକ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ନବା ଭିତରେ ସେ ମାଗି ନିଅନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଅନ୍ତି କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବିନି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମ ହଉ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ସିଏ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଶେଷ ଠାକୁର ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଯେତେ ହିଁ ଆସୁ ମନରେ ରଖିବୁ ଜୋର ମଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାଳ ଠାକୁର ଭାବନା କିରେ ତୋର ଜୟ ଗୁରୁ।